کون سا حصہ ایسا ہے مصائب کا جو تمہارے دل میں موجود نہیں؟ سال ہر سال سے سن رہے ہو امیر کی بیٹی کتنی غریب ہوئی، ساقی کوثر کی پوتی اور پانی کا تقاضا۔ بھائی فرحان نے مجھے فرمایا ہے 4 سال کی بطول کے مسائل سنا، پر میں بہت زیادہ آگے ہوں، خطن کوئی طویل مسائل نہیں، گن کے 4 یا 5 منٹ۔ سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، عاشق قیامت کی فجر تک میرے گوارے نہ، میں راجہ صاحب کراچی والوں کے در سے کہہ رہا ہوں، سوئی ہوئی تھی۔ عزت ممبر کی قسم شام غائبہ سے لے کے موت کی ہچکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی۔ اچھا، جس بیٹی نے باپ کے قاتل کی منتیں کی وہ نہ مار، اسے نیند آتی ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ کرے کبھی نہ رویا، مولا ہماری بھابھی صاحبہ کو شفا دے، اس لمحے کا صدقہ۔ نیند آتی ہے اسے؟ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں آیا ہوں، مجھے کہتے ہیں انکل آپ نے کل بہت زیادہ مصائب پڑھا ہے۔ برداشت نہیں ہوتا اتنا زیادہ مصائب نہ پڑھا کر بیٹا، آپ سے سن کے برداشت نہیں ہوتا۔ جس سجاد کے سامنے سکینہ کو تماشے لگتے ہیں، 2 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ جن لوگوں نے کمال مجھ سے مسائل سنا ہوا ہے، چاچا انہیں پتا ہے میں 20 منٹ پڑھتا ہوں، یہ بھی میں اتنا بھی نہ پڑھتا اگر میرے بھائی فرحان کا حکم نہ ہوتا۔ بس ختم ہو گئی مہینے۔ سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، بس آنکھیں بند کرتی تھی، حیدر معاف کر دینا اولاد رسول ہو، آنکھیں بند کرتی تھی، سمجھتی تھی مجھے نیند آئی ہوئی ہے، ہائے ہائے ہائے، خود سمجھتی تھی بس میں سوئی ہوئی۔ اچانک آنکھیں کھلی، آدھی رات کو پھوپھی کے قریب آئی، دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا یا امتی آئے نا ابھی، اما میرا پاپا کہاں ہے؟ جن کے گھر میں بیٹھی رہے۔ میری شہزادی نے کہا سکینہ تمہارے بابا یہاں کہاں گئے؟ تمہارے بابا تو کربلا شہید ہو گئے، بدن کربلا رہ گیا، ہر شام آ گیا۔ بچی نے کہا نہیں اماں آپ کی چادر کی قسم ہے، ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے مجھے گودی میں لٹایا تھا، بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہوں میرے پاس آ جا۔ جی دعا کرے آج اولاد رسول ہو۔ علی کی بیٹی نے کہا سکینہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، تو سچ کہتی ہے، تیرا بابا آیا ہوگا مجھے نہیں ملا، تجھے مل کے چلا گیا۔ بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو۔ بس میں مسائب یہی ختم کرتا ہوں، تم میں سے جس جس کے گھر بیٹی ہے میرے سوال کا جواب دو اور میں جاؤں۔ کیا کرے علی کی بیٹی؟ شام کا زندان، آدھی رات، یتیم بھتیجی اور فرمائش مجھے بابا لا دو۔ اتنا روئی علی کی بیٹیاں، شام کا قید خانہ حسین کا خانہ بن گیا۔ اس لعین کے محل میں آواز گئی، سپاہی سے کہتا جا بچی کو باپ کا سر دے آ۔ او بچوں اگر ماتم آتا ہے تمہیں تو اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا۔ یہ بطول کا بیٹا سمجھ کے اس نے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ رکھا، سر سجاد کے پاس آ گیا۔ اس نے کیسے سر اٹھایا مجھے نہیں پتا، بس میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے اٹھانا نہیں آتا تھا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ اس کا ایک بار ٹوٹتا تھا، اس کی ماں کئی دن ماتم آئے، اسے ماں نے تکیاں پیس کے پالا ہے۔ بابا کا سر اٹھایا،
बहन के सीने पे रखा, कान पे मुंह रख के फरमाया मासूम आंखें खोल बाबा मिलने आए। लो कमाल, मजलिस खत्म हो गई। फरहान भैया मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त है, अगर कराची वाले बर्दाश्त न करें तो बानी हो, मैं माफी मांग के पढ़ रहा हूं। सरों पे कुरान रख के बजाओ। साल बाद किसी बेटी को पता चले उसे बाप मिलने आया है, बेटी आंखें खोले और सीने पे बाप का कटा हुआ सर हो, बेटी मर नहीं जाएगी। तेरे मजहब में तो मातम जाएगा यार, तू क्यों शर्म करके हाथ मार रहा है? बच्ची ने सीने पे बाप का सर देखा, बाप की आंखें बंद देखी। बच्ची ने पहला जुमला कहा, जिंदान में दलदला आया। बच्ची ने कहा बाबा अपना अपना मुकद्दर है, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी। मातम मातम। आज तो मेरे सीने पे सो गया। अल्लाह करे तो कभी ना रोए, मौला और तासीर दे, मौला तुम्हारी नौकरियां कबूल फरमाए, मौला इन बुजुर्गों को इज्जत दे। बाबा आंखें तो खोल, गरीब की आंखें नहीं खुली। 3 बहन की है बच्ची ने। पहला बहन किया या बते मंजल्लजी खजा बल्लहिया तका पे दिमाएगा। बाबा आपकी दाढ़ी पे खून से खिजाब किसने किया? गरीब की आंखें नहीं खुली। दूसरा बहन किया या बते मंजल्लजी है तमनी पे सिगरे सिनी। बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने बनाया? गरीब की आंखें नहीं खुली। जिस बंदे के घर में बेटी है मैं उसे हुक्मन के रंग जुमले पे मातम करेगा। तीसरा बहन किया याबत रहब शिमरो बिल्लज़ी यातनी यौमल ईद। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे वो शिमर ले गया। ईद बड़ी प्यारी होती है, बेटियों को ईद बड़ी प्यारी होती है। खत्म मजलिस, आखिरी लफ्ज। बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे ना वो शिमर ले गया। गरीब की आंखें नहीं खुली। बच्ची ने आहिस्ता से कहा गरीब बाबा, मजलूम बाबा, बेकफन बाबा, बाबा आपने मुझे शब आशूर कहा था ना सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा आपकी 3 बहनें बैठी हैं, बहनों से पूछ लो 1600 मील के सफर में मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा। बाबा मैंने चादर नहीं मांगी। बाबा मैंने साया नहीं मांगा। बाबा मैंने खाना नहीं मांगा। बाबा मेरा कुर्ता जल गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे तमाचे लगते रहे, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे घोड़े के साथ दौड़ाया गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे अकेले ऊंट पे बांधा गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे ताजियाने मारे गए, मैंने शिकायत नहीं की। गरीब की आंखें नहीं खुली। आखिरी जुमला, बच्ची ने हाथ उठाए, बाप की दाढ़ी के नीचे रखे, नीचे रखेगा बाबा आपको अकबर की जवानी का वास्ता, एक बार आंखें खोलो, आंखें खोल के मुझे देखो, मुझे देख के बताओ बाबा आपने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो? बच्ची ने कहा बाबा के मातम मातम मातम। बच्ची ने कहा बाबा मेरे बाल सफेद हो गए। बाबा मेरी जी बाबा, जी मुर्शिद, जी मुर्शिद। एक लफ्ज की इजाजत देते हो? एक लफ्ज की इजाजत देते हो? ये ज्यादा हुक्म कर रहा है ना पढ़, नहीं पढ़ता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इज्जत मिंबर की कसम नहीं पढ़ता। सिर्फ एक बात समझाने दो, खत्म हो गई मजलिस। न सकीना का कफन, न गुस्ल, न कफन पढ़ रहा हूं। बच्ची ने ये जुमला कहा, बच्ची जमीन पे गिरी, सज्जाद की आवाज आई इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। राजा साहब मुझे मना कर दिया बाबा इम्तियाज शादी ने, मैं नौकर उनका, मैं मजलिस आगे नहीं पढ़ रहा, जुमला आखिरी पढ़ रहा हूं। हर बीबी कह थी हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। एक बीबी दीवार के साथ बैठ गई थी, वाह किस्मत आ, वाह किस्मत आ।